Comme tous les Marocains, Abdilah Sbar vit au Canada tout en ayant le cœur au Maroc. Ce jeune sportif est un passionné du taekwondo. Après l'avoir pratiqué pendant des années et remporté des trophées, il a fondé un club pour la promotion de ce sport. Il est d'ailleurs président de l'association canado-marocaine pour la promotion du taekwondo qui regroupe différentes nationalités. عبدالإله الصبار سن 38 سنة. المهنة مدرب ورئيس الجمعية الكندية المغربية لترقية رياضة التايكواندو. هذه تقريبا 10 سنوات كان عندي حلم كندي، نمشي نعمل دراسة وفتح نادي ديال التايكواندو. الحمد لله توفقت ودرت نادي ديال التايكواندو، ودابا الحمد لله عندي جمعية كندية مع الإخوان، يعني أنا عضو من هاد الجمعية. الحمد لله الاسم ديالي ولا دابا تتسمى الجيل الجديد في رياضة التايكواندو في كندا. وكما تنقولوا الانسان يكون عنده قلبه مغربي والدماغ كندي، تاخذ شي حوايج منهم مزيانين وتخلي لي غاسين ديالك، وهذا ما تيعطيك دائما الا نتيجه حسنه لا للشخص لا للبلد ديالو لا للبلاد اللي تستقبلك حتى هي. رياضة التايكواندو رياضة أولمبية تعتمد على سرعة الحركة والأرجل، لي زيسكيف، لي ديبلاسمون. تتخدم الذات أكثر من الجسم، على وداش تنخدموا الجسم اوتوماتيكمون تنقولوا تيخدم العقل. أحسن ذكرى هي الفوز بالميدالية الذهبية في لا كوب دو تشونغلي. مشيت يلاه وصلت لكندا وشاركت في عدة مباريات، وبقات هاد لاكوب تشونغلي واحد الذكرى جميله على قداش كنت باقي ما عنديش لا فينيسيون. تنشوف بان هذاك الشيء اللي خديت في المغرب عطى الاكل ديالو في واحد الوقت وجيز. وذكرى اخرى ديال الرتبه الثالثه من ناحيه على الصعيد الوطني الكندي. دونك من بعد قررت باش نحبس المشاركه في المباريات ونعمل تكوين تلاميذ ونحاول في تطوير هذا الرياضه التايكواندو. الرياضه كيف ما كانت، سواء تكون كره القدم ولا فنون الحرب ولا التايكواندو بالخصوص، خص الانسان يمارسها، ولكن يمارسها بالعقل، حيت الجسم عنده واحد الطاقه ما يقدرش يستحملها. الانسان يماركي واحد اللحظات باش يشرب الماء ويعملها بطريقه علميه. دابا رياضه التايكواندو تنشوفوا الابطال اللي تيوصلوا على الصعيد العالمي، يعني تبعوا واحد البروغرام. واحد النقطه اللي مهمه بزاف هي المساله النفسانيه ديال لاتليت. بريباراسيون بسيكولوجيك دو لاتليت مهمه بزاف، بان لاتليت لا كان بريباري بسيكولوجيكمون من غير البريباراسيون الجسمانيه سيعطي الاكل ديالو في هذه الرياضه. هذه الجوله الرياضيه الثقافيه اللي درناها عبر المملكه المغربيه من الشمال حتى الجنوب، شفنا مجموعه من الانديه، طرق ديال التعليم مختلفه ولكن نتيجه واحده. يعني بنتيجه واحده، يعني الانسان تيبغي يزيد القدام. تنشكر الناس كلهم اللي عاونوني على هذا النجاح ديال هذه الدوره الثقافيه الرياضيه كيبيك ماروك 2009، حيت نقول هذه صافي تقريبا 4 سنين وتنوجد هذا المشروع مع الشراكه ديال مجموعه ديال المحتضنين. وتنشكر لي بارون qui m'ont fait confiance de me confier leurs jeunes pour traverser le continent américain pour venir au Maroc. On a traversé l'Atlantique. تنقول دائما كندا هي جارة المغرب، والكنديين راه ما عارفينش المغرب. سنحاولوا نجيبهم عن طريق السبور ولا عن طريق الاقتصاد ولا عن طريق السياسة. Julie, je viens du Québec, plus précisément du Canada. J'ai 17 ans, puis je suis ceinture noire de taekwondo.
Je suis ici avec mon école de taekwondo pour un échange culturel et sportif au Maroc. L'association canado-marocaine de promotion de taekwondo, c'est notre maître Abdellah Sabar qui l'a fondé. C'est vraiment pour le taekwondo et canadien et marocain. L'échange, c'est la première étape pour justement promouvoir le taekwondo, les deux façons du taekwondo. Le niveau est vraiment très bon. Il y a plusieurs écoles, il y en a même plus que chez nous au Québec. La façon d'apprendre est différente. Ici, c'est beaucoup plus agressif. Ils sont très bons au combat. Nous, on est plus technique. Puis ensuite, on va mettre ça dans le combat. Eux, dès les petits, dès les ceintures blanches, jaunes, ils apprennent à combattre, puis les coups de pied à la tête, puis c'est ça. Donc, ils misent beaucoup sur le combat, puis le cardio. Surtout, les entraînements sont physiques. C'est très, très bien. Il fait vraiment plus chaud que chez nous, c'est sûr. Là. Chez nous, il fait moins 15, moins 20 en ce moment. Et ça fait du bien d'être un peu plus au soleil. Puis les gens sont très, très, très accueillants, sont chaleureux. C'est vraiment une culture différente, mais on est vraiment content d'être ici parce que c'est merveilleux de découvrir le Maroc. Je m'appelle David, j'ai 12 ans. Ça fait 6 ans que j'ai commencé le taekwondo à 6 ans. Pendant les 6 années, je suis toujours restée dans le même club avec Maître Sabar. J'aime son club, c'est vraiment fun. Je remercie tous nos commanditaires, tous qui ont cru à notre expérience. Et je conseille à toutes les personnes qui nous voient de visiter le Maroc. C'est un pays fabuleux. Olivier, j'ai 14 ans. Ça fait 6 ans que je pratique le taekwondo au Québec. Et je suis ceinture bleu barre rouge. Mon séjour au Maroc est vraiment génial. Je suis très content d'être ici. C'est juste une semaine, malheureusement. Mais en une semaine, on a une semaine très chargée. Beaucoup de cours de taekwondo, vraiment. Mais on y va, on reste là, on reste content, mais on adore ça. Moi, je trouve ça vraiment génial. La façon, on est tout le temps très bien accueillis. Les mets marocains, très bons. Le paysage, vraiment beau, exceptionnel. Complètement différent du Canada. Je m'appelle Diliam Nagidengar, j'ai 14 ans et je suis ceinture noire au taekwondo. Personnellement, je trouve que la façon d'apprendre le taekwondo au Maroc qui est plus dure, mais moi je préfère cette façon-là que celle au Québec. Le séjour au Maroc se passe très bien, j'aime ça, on apprend une nouvelle culture, on goûte à la nourriture marocaine et je me sens comme chez moi. Je suis Diane Vinet. D'abord, je suis secrétaire de l'Association canado-marocaine de promotion du taekwondo et je suis la maman d'un des athlètes qui est ici au Maroc présentement. Alors, il a su me donner sa passion pour le taekwondo et moi, je m'implique depuis déjà 4-5 ans. Je suis impliquée dans l'association bénévolement. Ce que j'aime beaucoup dans le taekwondo, c'est vraiment la philosophie qu'on y retrouve dans ce sport, dans cet art martial. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est ça qui fait que j'ai le goût de m'impliquer. Et aussi, il faut comprendre que l'association canado-marocaine au Québec, c'est quand même une première, où on a le goût qu'il y ait vraiment un échange culturel entre le Québec et le Maroc, entre les jeunes, nos jeunes athlètes, autant du Québec que du Maroc. C'est vraiment cette passion-là que j'ai. Et aussi, j'ai le goût de dire, vous savez, un peu comme partout dans le monde, souvent les jeunes ne savent plus trop quoi faire, donc on voit de la violence. Et je trouve que le taekwondo vient contrer à cet aspect-là. Aujourd'hui, on est ici, on n'a pas beaucoup de jeunes, mais c'est une première. L'an prochain, ce qu'on veut, c'est monter une compétition à Montréal afin que les jeunes ici, les jeunes qui font du taekwondo, des écoles du Maroc, puissent venir compétitionner chez nous. Et en même temps, on pourra vous rendre l'appareil, c'est-à-dire être aussi généreux que vous. D'ailleurs, vous êtes un peuple très, très, très généreux. Alors, j'espère que nous serons capables d'être à la hauteur aussi. Mais
pour nous, c'est ça qui est important. Et ce qu'on souhaite vraiment, c'est de le faire peut-être aux 2 ans, ou on verra aussi selon les moyens financiers que nous aurons. Vous savez, je vous ai dit tantôt, nous étions que 4 adultes. Donc, pour réaliser ce projet, bien sûr que les parents des enfants nous ont aidés aussi, mais on a fait également des activités d'autofinancement pour que ça coûte le moins cher possible aux parents afin de pouvoir envoyer les enfants aussi pour pouvoir participer à cet échange. Alors, dans les activités d'autofinancement, on a fait, chez nous, c'est fort, c'est comme des soupers spaghettis. On a fait de la vente de chocolat, on a fait de la vente de t-shirts, mais on a vraiment impliqué les jeunes aussi. Pour nous, c'était important que les jeunes soient impliqués, qu'ils ne viennent pas juste faire le voyage, mais qu'ils s'impliquent d'abord. Parce que c'est trop facile, il faut travailler. On veut leur démontrer aussi, par cet échange, le fait de travailler, qu'est-ce que ça peut nous rapporter aussi. Ça, c'est une chose importante. Les choses ne sont pas dues automatiquement. Il faut travailler pour les gagner. En terminant, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est qu'une seule chose. Je trouve que en voyageant avec des jeunes, c'est de leur laisser un héritage. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est le voyage. Ça laisse un héritage aux jeunes et ce qui va leur permettre de comprendre les valeurs des cultures différentes. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Parce qu'un héritage, ça se construit jour après jour. Et dans ce sens-là, je trouve que le voyage, l'échange culturel, c'est ce que ça peut nous permettre. Retrouvez prochainement vos reportages.